ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ कह लो कि प्रेजिडेंट हो, वैसे किन्ने मैंबर आ मैं ये जानना चाहूँगी, पर पहला जानना चाहूँगी क्यों लोड़ पई है क्लब बनाउण दी, किवें होंद विच आया इहो क्लब? भैन जी मैं राइड ते करदा 20 साल हो गए, पर ग्रुप नहीं सीगा पहला। 2012 च ना ओक क्रीक विनकांसस दे विच एक गनमैन ने अपने गुरुद्वारे जाके ते 6 बंदे मारते सीगे, ते फिर असी ग्रुप फ्रेंड इकट्ठे होए सी किते जाण लई, ते कहंदे माड़ा होया, ते मैं फिर स्टार्ट किया। मैं कहा माड़ा दा तां होया जे आपां इहदे लई कुछ करिए, अगे तो ना होवे। सो उत्थों असी शुरू किया सी भी असी लोकां नूं एजुकेट करना सिख कौन आ ते हेट क्राइम दे अगेंस्ट 2012 च असी शुरू किया सी। 13 च असी पहला प्रोग्राम किया सीगा। हाँ जी, जदों असी कहने कि तुसी 2012 दे विच सोच तुहाडे कोल आई इहो, 13 च तुसी शुरुआत की, सो परेड भी पहली 13 दे विच ही कीती सी? हाँ जी, पहली असी 13 च की सी। 1 साल सानू जिवें होमवर्क किया सी, अपने एप्लीकेशनां बनाईआं जां चीज़ां करके, सो पहले साल असी पहली राइड करती सी 13 च। हाँ जी, ते किन्ने के दे बसरा जी मैंबर हैगे आ इस ग्रुप दे तुहाडे दे मोटरसाइकिल क्लब दे? साडे कोल भैन जी 250 तो उपर मैंबर ने थ्रू आउट अमेरिका, ते बेकरसफील्ड दे विच साडे कोल 50 दे करीब मैंबर ने। हाँ जी, ते जदों तुसी पहली बार सोचिया सी कि तुसी हुण इहो राइड जिहड़ी शुरू करनी हैगी है, परेड करनी हैगी आ, उदों तो लैके ते अज 9वीं परेड आ, की चेंजेस आईआं, की फर्क पिया, किवें लग रिहा तुहानूं सारा कुछ? भैन जी पहले साल ते दूजे पहले 2 साल साडे प्रोग्राम ते नॉन सिख लोग आए नहीं सीगे, बहुत घट आए सी। मतलब पहले साल कोई नहीं सी, दूजे साल 3-4 बंदे सीगे। सो फिर सानू उन्हां दे प्रोग्रामां ते जाके जिवें कह लो ब्रेक आइस ब्रेक करनी पई। फिर हुण जिवें उन्हां नूं पता लग गया, सारे क्रॉस कलर राइडर्स कह सकते हैं आपां भी, सारे जिहड़े अमेरिकन राइडर्स आ उन्हां नूं समझ लग गई भी ये सिख राइडर्स कौन आ ते ये की करदे आ। ते फिर हुण बड़ा वड्डा चेंज आ, जिन्नी गैदरिंग अज, जिन्ने मोटरसाइकिल अज इस टाइम ते पहुंच चुके आ, ये साडे पिछले सारे सालों तो ज़्यादा ने ऑलरेडी। सो मतलब अमेरिकन लोगों दे विच भी चाह आ, ते असीं भी अमेरिकन। सो इतना वो पहलां वो अपने नूं फर्क रखते सी भी पग वाले शायद होर ने, ते हुण जिवें असीं उन्हां नूं समझा रहे हां भी असीं तुहाडे जिन्ने अमेरिकन आ घट नहीं गए। सो एज उस लैवल ते दे आर वेलकमिंग अस, बहुत वड्डा चेंज आ। हाँ जी, ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਲੀਕਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਰ ਕੀਤੇ? ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ $20 ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਆ ਪਰ ਬਾਈਕ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਵੈਟਰਨਸ ਦੀ ਆ, ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ, ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮੌਮਸ ਆ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਅਸੀਂ 4 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਥਾਟ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਊ ਵੀ ਗੈਟ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਕਨੈਕਟਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੌਪ ਟੇਅਰ ਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
Get set and live. Actually कहना ही चाहिदा to get set, go live. ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਈਲੇਜ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ। This is very much
ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡ ਮੌਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਡ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਦਰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਟਮਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਮ ਜਸਟਿਸ, ਉਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ 999 ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਜਨ, ਇਹ ਵੈਟਰਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਰੋਮੀ ਬਸਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਡ ਦੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ 2012 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੈਂਡੀ ਕ੍ਰੀਕ ਟੈਂਪਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਫਰਟ ਆ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, 1 2 3 4 ਸਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਵਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਈਅਰ ਰਾਊਂਡ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਰਨਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡ ਆ, ਹੁਣ ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇ ਬੀ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੜਚੋਲ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਆ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰੇਡ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਡ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਐਂਡ ਹੋਣੀ ਆ ਰਾਈਡ।
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਵ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ CHP ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟਾਪ ਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹਾਰਟ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡ ਕਾਲ ਆ ਉਹ 10:30 ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਰਾਈਡ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਰਪ 11 o'clock ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ 11:30 11:45 ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਖਲਿਆਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਉਂਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਨੋਮੀਨਲ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਿਸਟਰ ਬਸਟਰਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਆਏ ਸਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 8 ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 50+ ਮੈਂਬਰਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਜਾਂ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡਰ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਡ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਗੋਰੇ ਆ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰਸ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਗ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਫੈਨੋਮੀਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਫਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, YouTube ਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਆ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਸੋ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਆ। ਸੋ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਸੈਣੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਮਨ ਸੈਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਡੈਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਆ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡੈਲ- ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਈਡਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 250 ਗੋਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਇਓ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਵਿਲ ਰੀਲੀ ਇੰਜੋਏ ਇਟ ਐਂਡ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਈਡ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ 9/11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਬਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਫਲੀ ਅਰਾਊਂਡ 35 to 40 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਡੈਲਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਆਲ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਰਕਨਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਾਈ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 10-15 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਡੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਈਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 4-5 ਰਾਈਡਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਲਸ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਸਪੀਟਲਸ, ਵੈਟਰਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ ਟੋਏ ਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਡ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਮਨ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡ 'ਚ ਜਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਆਨਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਰਾਈਡਰਸ ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਹਿਊਸਟਨ 4 ਘੰਟੇ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਲੀ ਡੇਵਿਡਸਨ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਇੱਥੇ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨਸਾਈਡ, ਵੀ ਗੋਣਾ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ ਅਬਾਊਟ ਹਾਰਲੀ ਡੇਵਿਡਸਨ। This showroom is the nicest one I can tell you that I have seen. I'm from LA and I've seen a bunch of them and they are kind of small compared to this one. And they have a lot of motorcycles. It looks really nice. So ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। So first of all, what's your name and when did you start this? My name is Ben Patton and I'm actually the manager. I've been here for about 15 years now and just been an absolutely wonderful place to work for the last 15 years. So like he said that he's been here for 15 years. The whole 15 years, this was the building or you renovated it and made it bigger? Actually, when I started, we were still in the showroom in downtown Bakersfield, which was literally maybe 1/3 the size of this facility. It was very small. It had been in that location since 1962. And we moved over here in 2006, opened the doors in July of 2006. Wow. So another thing I can tell you is that if we go outside, this is the nicest location. It's right on the corner of 99 freeway. So when you go past 99, you will see this building. And it's really, really nice inside. So how many average motorcycles you sell a month? Oh, it varies. Obviously, in the season, February through March, we're going to sell 3 times more than we're going to in November and December. Right now, just like everybody else in every industry, we're having trouble getting inventory. And the interesting part is, a couple months ago, we got a truck in with 11 bikes. All 11 bikes were sold before they got off the truck. Right. Every industry having this problem. I'm in real estate, and I can tell you housing has same crisis. Cars have same crisis. You cannot find any car. Same thing with a motorcycle. So let's talk about COVID a little bit. How did it affect you from last year to now? You see any difference? People start picking up. They start coming more. I can tell that not many people are wearing masks here. So people are getting over it eventually, finally. Well, I think that's a great question. Today's event is a perfect example to answer that question. We've hosted this SIKH Riders event for the last 9 years, for every year since it's been in existence. And you can tell by the amount of motorcycles that are here with another hour before they're ready to go. We have more bikes here than they've ever had before. And I think in part that has to do with everybody has been shut down. And Gurinder and his crew have been fantastic about advertising this event. And so people are just like chomping at the bit to get out and do something. And be part of the community and do something good for somebody else. That's what this is about. That's why there's so many people here. Okay. Another question I have is you talk about SIKH riders. What kind of motorcycle SIKH community is interested in mostly when you see? Is there a particular one, particular CC? They like a bigger one. So what kind they like? They like the bigger baggers that are very, very shiny. Okay. They all come in whenever we get the custom vehicle operations, the Screaming Eagle bikes. They're all over those bikes. They love them. And then they have me modify them and make them even better. Wow. So when we talk about motorcycles, because when we are from India, for us, if something is 250 or 350 cc, that's big. It's like a Enfield, Bullet, big motorcycle. And when you talk about here, what's your biggest motorcycle you have right now in the showroom? Probably the 114 cubic inch. Okay. So that translates to well over 1,800 cc's. And those are the baggers, the ones with the saddlebags, the touring bikes and all that. The newest one we have is the Sportster S, and that's one of our smaller bikes, and that's a 1,250 cc motorcycle. Wow. Can you show us? Can we see some... What? Oh, okay. So we'll show you in a minute. But right now, let's talk a little bit more about this shop and how they're arranging this event.
and how many people they're expecting here. So what do you expect from last year during COVID? Did you do it or no? We skipped it last year. Yeah, I remember that. So year before, how many people showed up, and what are you expecting this year? Well, there's at least 75 to 100 motorcycles already staged. Most of those are 2 up. So you've probably got 200 people, 300 people out there running around. A lot of people are showing up in cars. Again, because the Sikh community is so instrumental in the Bakersfield community, people show up in their cars just to register. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਵਰਾਜ ਜੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਆ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ ਇਵੈਂਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਊਟਲੈਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ? ਜੀ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਦੇਖਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਪਰੇਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਭਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, 9/11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਹ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ ਰਾਈਡ ਆ, ਇਸ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਅਹੈਡ ਐਂਡ ਡੂ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਆਵਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨਵਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਓਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਨਰ ਸਟੋਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੋਰਨਰ ਸਟੋਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਫॉर ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਉਨੀ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਖੁੱਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਕੀਲ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਗਲੇ ਥਰਸਡੇ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤੂੰ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਿੱਛੇੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮਾਈ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਈਡ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 9th ਐਨੂਅਲ ਰਾਈਡ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 4-5 ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ 5-6 ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5-6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਈਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਜਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ one of the biggest organizations, and if you go ahead and donate to one of the biggest organizations, ਉਨੀ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ 5-6 ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲਾਇਰ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੂ ਆਰ ਦ ਸਿੱਖਸ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ, ਇਹ ਫਲਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 60% ਲੋਕੀ ਫਲਾਇਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਮਿਥ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਮਿਥ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 3rd ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਫ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੀ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 50-100 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਡਰ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਯੈਸ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਮਿਥ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਨਿੰਗ ਫॉर ਦ 3rd ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਆਰ ਬਿਗੇਸਟ ਸਪੋਰਟਰਸ ਫॉर ਦ ਲੌਂਗੇਸਟ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਿਵ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ always do everything at 100%, especially giving back to the community, ਕਿਉਂਕਿ all of us are going to go one day. Just remember, what do you want to be remembered for? That would be my message. Thank you very much. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। Thank you ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨ, ਸਾਡੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਲੀਡਰ ਅੱਛੇ ਬਣਨ, ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਬਸਰਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਆਲ ਆਫ 3 ਆ। ਮੈਂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ। And ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ the way he's doing, because I was a part of it, I was in Sacramento, then I was like, no, this is a right platform, because ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ generation ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ educate ਕਰਨਾ, they are our future, so I want to be part of it. So I become a member, I help him as a volunteer. The proud thing about this, I work with non-profits. Even I'm running the non-profit, which is a woman encouraging women. With him, it's like he's dedicated so much time away from family, so I really want to be a part of it. So it's like a volunteer work, and I'm getting my license. I enroll myself, and now I'm at the point where I want to start riding with him. ਵਾਓ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਬਸਰਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ। Like I go somewhere and proudly tell I'm his wife, because he's who I am here because of him. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ parents ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, and they raised me, gave me education, but living, understanding our Sikhism, he's the one, because ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। I think ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਮੈਂ engineering ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, but he started telling me the real value, giving back to community, educate our new generation. So ਮੈਂ proudly ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ successful ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, but ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ success ਦੇ ਵਿੱਚ I am a 40 and I'm a C-suite from last 6 years. He never stopped me. ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ future ਹੋ, and so I can tell you it's a both sides. We don't compete with each other, we complement each other. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ believe ਕਰਦੀ ਹਾਂ, husband wife always complement each other, there is no competition. And ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ equal right. I think Sikhism is a religion where ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ right day 1 ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆ। And ਮੇਰਾ husband, I'm ਬਹੁਤ lucky ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, he supported me in every moment that I'm doing, and he encouraged me, do it, go for it. He's like my mentor. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਡ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਾਈਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟ ਇਵੈਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ, they are a big part of it, because everybody have their responsibilities, they do things. And ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ big responsibility side ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣੇ, ਪਿਕ ਕਰਨੇ, their classes, games. But I think every single female who are husbands are a member, and ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ strong ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ support ਕਰਦੀਆਂ husband ਨਾਲ। I think ਇੱਕ ਚੀਜ਼ we never complain ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ time ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ running non-profit and giving your time is a big deal. And first year when I came here, I was surprised, and I was like, I'm so proud that I'm your wife. ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ I introduce myself as ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ।
So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰੋਬਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਡ ਨੂੰ 9ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਈਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ, ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਾਈਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਔਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ ਵਿਦ them ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਡਿਸੀਜਨ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਨੀਟ ਗਰੁੱਪ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ in a books Sikh religion, but ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਆ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। I reach out people every day, every year, and I was like, you guys should be a part of it. It's a good fun. Kids know the culture. Kids know because ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। I'm blessed to be in this country, living American dream. So I want everybody to know, come here as a part, help your families, like to understand, so ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ। and mother is a big role in that. Father can bring everything to home, but ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਾਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ for some reason, start talking to them early how we can manage something. ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ front platform ਤੇ ਆਈਏ। and I was telling next year I want to be part of ride. I will be riding with him. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਅ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਛਾਪ ਛੱਡਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ they are playing special role, giving a time from your personal time to the event and bringing the families. So ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, and this is a good platform, and in upcoming years we will seeing it as a bigger and doing more. Maybe in couple years ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ will be taking the place and leading it. So that is the future of Sikh Riders of America. And thank you so much for coming. And I think it's a message everybody need to hear, that we all, as a husband, wife, as a families, we need to be in this joint platform. Thank you very much. Thank you. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਹੁਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਲਾਈਵ ਫਰਮ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ, ਐਕਸ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। We have Brian Smith with us, and we're going to ask him a few questions. We're going to start with Brian. Tell us a little bit about yourself, where you've been, I guess Delano, and which jobs you hold, and just basically about yourself in a brief. So I was in the United States Marine Corps for 4 years. Actually moved to California from Pennsylvania. I was in Philadelphia. Came out with the Marine Corps. I wanted to be a state trooper since I was about 5 years old. Everything I did was about becoming a police officer. And I went to college, got my degree, and then I got on the California Highway Patrol, where I worked through the ranks. 14 different offices that I worked at.
And then I was here in Bakersfield as a commander of the Highway Patrol, Okay. and then assistant chief. Okay. So. And Delano also, I guess you were involved Well, with? I covered Delano, Okay. but the office is out in of Bakersfield. Bakersfield. And then as an assistant chief, I was in Fresno. Okay. And it covered all these areas I around got you. here. I got Yeah. you. The main thing about Sikh Riders of America, the reason they started this organization is for awareness, so people know who Sikhs are, what they do. And I'm noticing for past 9 years, they are very much involved with all the local police departments. Even during COVID, they were providing shields and stuff for police departments. So in the past 9 years, what difference you've seen in this area? I know a lot of Sikh community moved here in Bakersfield. It's one of the biggest Sikh community center, also Fresno. And since you've been a highway patrol, what difference you see among awareness? I think the biggest thing that we see is that the Sikh community, it didn't take long at all before the Sikh community became our community. And we love the Sikh community. You look around here, everybody comes to your event, one of the biggest events in the community, but not just because we love the Sikh community, but the Sikh community gives so much to all these organizations and such a great supporter of law enforcement. And today that's hard to find. Unfortunately, so many people try and defund the police and against law enforcement when every day these officers go out and risk their lives for everybody. But we never have to worry about that with the Sikh community because you're always there for us. And we've been a family. It's definitely not different groups. We are a family. And we love to see one another, and it doesn't matter where we see you or see each other. We're just always happy to see you. And if we knew how much time, effort, money that you give to the community, everybody needs to know that. And we're very proud to be, working with you and be with you. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਨੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਮਿਥ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। Brian, what else you noticed that Sikh Riders of America did for the community? How long you've been involved with them, and about the donation and during COVID time, if you noticed that what they did and what Gurinder did, what all the other people did, if you know about anything what they've been doing, talk about that a little bit too. Well, I know that we have the 999 Foundation, the Officer Down, and especially during our COVID. Nobody was able to raise much money because everybody was inside. But the Sikh community still came up a way to do that. I also know that, with Mothers Against Drunk Drivers and some of the other groups, I know with the Highway Patrol, and you've been there for widows and orphans and stuff. So even through the COVID, you really never even backed down. I mean, you were still there for us. Right. That was such a wonderful thing. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਬੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਟੀ ਆ, ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੱਟੜ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ, we are doing the right thing, we are citizen of this country and they are accepting us and we are accepting them, and that's what Sikhism is all about, to go along with everybody. Brian, in Sikhism, I'm a student of Sikhism. I've been preaching it for a long time, preaching about our Guru's thinking. The first thing they taught us is everybody is made equal. But for somewhere it got lost among religious people. If you see around the world, there's so much hate. If your skin color don't look like you hate people. If they don't look like you, they speak a different language, they start hating it. But I notice in America, especially in the past like at least 10 to 15 years, a lot of communities are getting along very well. If we go 20 years back or 30 years back, there was some problems some places. There was a hate crime like Oak Creek happened, and some other places happened. It was a misidentity most of the time after 9/11. A lot of people are thinking Sikhs are Arab. I used to get that message, hey, you are Arab, go back to your country. I said, I'm not Arab. We are Sikh. We are different race. In awareness, it's everybody's job. It's not one community's job. It's not one person's job. It's not one color's job. In this world, in a globalization, when social media and everything brought everybody together, it's very important that everybody understand everyone, and everybody should have a right to say what their thinking is. But somewhere, it's getting lost. What do you think about those people who still do hate crime and still look at other person differently, like they are not human or they're different? I think one of the biggest problems is that there's an agenda for some people to try and divide this country, and by spewing hate, what happens is then now people will believe the things that the media and Hollywood and different, even in colleges, that are teaching people to hate because they want us divided. But one-on-one, we care about each other, we take care of each other. And when you talk about 9/11, I was the commander in Lancaster, California, and when we got hit, we sent our officers out. But I personally went to the different Sikh mosque, right? Right. Gurdwara. And sent officers there to make sure that people didn't confuse, right, you know, your groups. And I just know that the one thing you find out with all hate is if people would just get to know the different groups, they learn that we are all the same people, you know, and that I just think that people are listening to people that have an agenda. And when you don't follow that agenda, even social media can help, but at the same time, social media can hurt because they get people to follow that agenda. We just all need to know and actually get to know one another. But the one thing about the Sikh community is they actually reach out to people. Right. They don't wait for people to come to them. They actually reach out, which makes it, you know, my father used to say, it's a lot easier to love someone who loves you back. Wow. And that's the greatest thing about the Sikh community, is that they spread the love and the welfare and care for others. All right. And Brian, in the end, all I can say is we need people like you in the politics, because all our politicians are corrupt. You know that, and the people are just not trusting them anymore, and we need more and more people like you. Thank you very much. Thank you and, very much. Now, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਆ 9ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਆ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਉਦਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਇਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਰਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਆ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 3ਵੀਂ 4ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਤੇ 4ਵੀਂ 6ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰਾਈਡ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਾਹਤੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਕੇਅਰਡ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਹੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, 11 ਸਾਲ ਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਨਾਲੇ ਚਲਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਮਾਨਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ
ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਰਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਰਾਈਡ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 1.5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਸ ਨੇਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੀ ਖੌਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ now we're going to talk to a girl. When the first thing come in your mind when we talk about riders, motorcycle riders, people think about, oh, only guys do it, but no, that's not true. A lot of girls are doing it too, and we're going to introduce to one of those girls. People say, oh, you have to be very bold to ride a motorcycle. So we're going to talk to her, but before we start the interview, I want you to turn around and show back of your jacket. So if you can take a close shot, I'm talking to my cameraman Ruby, if you can take a close shot of this right here, I will show you right here. So not only guys do it, girls do it too. So my first question to you is, when did you start riding, and how did you think about it? Okay, a girl can do it, if guys can do it, why can't I? I started riding at 6 years old. Wow. A Honda 70, and I've been riding since. So I love motorcycles. I love the freedom of being in the wind. It's just carefree, and I love it. Wow. So like she said, she's been doing it since she was 6 years old. Lot of girls in India, especially ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, but somewhere when they come here they are afraid. Oh, they don't want to ride it, they don't want to ride along with the guys. ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲਸ ਆਰ ਮੇਡ ਇਕੁਅਲ. So this is the first thing our Guru taught us. Anything which a guy can do, a girl can do. And they not only taught you that, they showed you in a practical. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। Next question for you is,
How long you been attending this particular parade? I know this is the 9th one they're doing it. How many you attended, and what difference you seen in these years? Well, we have more of a turnout. I do know that this year. But I think the first couple years I've never heard of it. But I've been riding with you guys for a long time. I've been supporting you. I love the Sikhs. I love what you do for the community. You are great for all of us. And I think more people need to come out and just get to know you, to understand all of you and what you do for the community and for people. You're very kind, you're very loving, and you're very supportive of very many things. See, all the interviews we did so far, this thing keep on coming up. Or you guys are very supportive, you guys are... but one thing I want everybody to know it, this is in our DNA. When you look at the Sikh, our first thing our Guru taught us is to help others. Before you help yourself, you need to help others. Because everybody is made equal. Whole world is one community. And when you look at it like that, then you will understand why Sikh people always do food service wherever you need around the world. If you look at any disaster happen anywhere, Sikhs are always the first one to go there and start feeding people. Even during COVID, all our temples, all gurdwaras, they were doing a langar seva, which is a food, free food, and they've been Get set and live. Actually कहना ही चाहिदा to get set go live. ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਈਲੇਜ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ। This is very much possible with us. ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ, ਆਊਟਲੈਟ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ all countries are so close. Yes. And somehow we are the one who have to figure out how to stay together. Peace. And give in a peace, unity and peace, and how to give a message to everybody. So what do you think about Sikhs in general? What do you think who they are? What do you mean? What's the first thing come in your mind when you talk about, somebody asks you, who are the Sikhs? Love. 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 And they have so much
for the community. They have so much care and consideration for all people. Well, that's what exactly our teaching is. First thing is love everybody, and second thing is the seva. I mean, to help other people. Whatever you make, whatever money you make sure, we say one shako. Mean, whatever, if you make enough for yourself, make sure your neighbor is not sleeping hungry. Yes. He has a food, he has a clothes, he has a house. So that's where the Sikhs are. That's the first thing anybody, when they talk about Sikhs, should come in mind. Sikhs is a community which help others. Yes. So how many other girls are involved in this? How many girls riders do you know that they are doing rides? Well, I'm also in a Lady Bikers of California. So in that group, all over California, is over 2,000. Wow, over 2,000. But still, if we compare with the guys, all the different groups, they're still like a minority, very, very less minority. So what would you say that which can encourage other people to join, other girls to join, that they should start riding? Well, a lot of ladies like riding with their husbands or their significant other. It's just what your preference is. If you want to learn to ride, I think you should start, even a man, I think if they want to learn to ride, they should start out on a dirt bike and ride that like you sold it, and then upgrade to a street bike. Wow. So that was the interview with her. Like she said, a lot of people should start with a dirt bike. But one thing, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, whoever can do it should do it. It's a very good message, very good idea to give other people your identity, and they will understand it. Thank you very much for the interview. Yeah, thank you. You have a blessed day. All right, take care. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਾਥ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਵੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਆ ਬਰਜਿੰਦਰ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਪੁੱਟ ਦ ਸੀਡ ਇਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਦਮ ਖਾਣੇ ਲੋਕ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਵੰਡ ਛਕਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਮੈਜਿਕ, ਮਿਰੇਕਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? 9ਵਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਏ, 20-25 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੇਕਰ ਸਪੀਡ 'ਚ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਡਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲੈ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੰਜ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ 9ਵਾਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ? ਬਰਜਿੰਦਰ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰਿਆ, 27,000 ਮੀਲ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਆਹੀ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 1 ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ 1 ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਟੋਪੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੰਡਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਵੰਡਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਊ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਥੀਸ ਪੀਪਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੋਟਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਮਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਲ ਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਓਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਡੀਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਹਲੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ? ਬਰਜਿੰਦਰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਆਦਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਕਲਾ ਦਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਦਤ ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾ ਕੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਦੈਟਸ ਦ ਕੀ। ਇਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ
ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੈਟਸ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੈਲ them। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵॉलंटियर ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਇੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਲਾਅ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ tell us a little bit about yourself, your name, and who you are. So my name is Harshan Rai and I'm 24 years old. When I first started, actually I wanted to go ahead and get into law enforcement. So I looked at all the agencies on the government websites. You can go to any law enforcement agency and I found the agency that I chose, which is Santa Clara County. And I went ahead and went through the academy process there, very lengthy process. Just through the hiring process, right? It's a very lengthy process. Yep, it is. And then you go through that academy process and then you get hired on. And I encourage everyone to actually go into any type of law enforcement field, whether that is in like the police department or the human resources department, backgrounds department, anything that you guys do to make a difference for our community, you should put yourself forward to go ahead and do that, because there's not many of like there's not too many Sikhs involved within the community in general, but we always have the wants to make a difference. We always say, oh, like India's having these problems, or you know what, our community, there's like racial problems in our community. But the only way you can emphasize and make a really big impact is through having a position of power, I want to say, or a position of authority. Right, so people can say, okay, like what is the reasoning? Why should we listen to you? What have you done and put forward for you to get credibility? So it's super important for you to go ahead and make a difference, at least on the civil side of law, whether you want to go ahead and get involved with, you know, like becoming a paralegal, which there's so many different platforms on you can achieve that, or, you know, going to law school and making a difference that way. But basically having a standing in society makes a very big impact. So I encourage anyone, it doesn't have to be like, you know, PD or sheriff's department or even like an attorney, but any type of a like position of authority, please put yourself forward so you can make an impact and make a difference. Sean, tell me a little bit about your family. Your family is also involved. I know your brother is, so tell me about him also. Right. So my brother's name is Navraj Rai. He's 3 years older than me. He's 27, and he's working in the Attorney General District Office. He's the ADA here in Bakersfield. And you know, he goes to trial and he handles a lot of these cases, and day by day he's making a difference. He's out here, you know, being involved and intertwined with the community. And when you get your face out there and you go ahead and start to become noticed as like basically a role model, you start to impact and touch people's lives without realizing it. Okay. You know? Sean, next question I have for you is a lot of young kids in our community, they try to do it, but there are always excuses. Oh, they're not going to hire us. They're not going to give us any good job because there's the racism. Everybody knows there's the racism everywhere. Right. Now you've been doing it. You've been in this. You said you were in Santa Clarita. You see anybody look at you differently than the others?
Well, everyone is going to look at you differently. It doesn't matter where you go. Santa Clara, here, doesn't even any country you go to. But the thing is you cannot let people impact your decision, right? Because then you lose before you start. Exactly. Right? So you need to go ahead and create that confidence within yourself and say you're going to do this regardless. Doesn't matter if someone's looking at you or not. If you have the wills and the merit to do it, then you'll accomplish anything you put your mind to. That's what I wanted to hear. So don't get discouraged, actually. Use that to encourage you even more. Correct. That I want to make a difference. If they're not doing it, I should start it. Correct. So it always starts from you. Everything starts from you. Don't make those excuses. Oh, we're never going to get to a big post. We're never going to. Once you put your mind into it, you can achieve anything. You can do it. So ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਧਰ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਧਰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਪੀਚਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। This is a reflection of this community and the support for these Sikh riders. How do you use it? You're on TV. Well, that's different. This is a reflection of the support for the Sikh riders that do so much of this community. And before we go any further, Gurinder, all you guys, thank you so much. The organizations that you guys are helping today and that you have helped over the years help so many people, first responders, the coppers, veterans, and all those people deserve and need the help. Once again, thank you, Gurinder. Good job. Okay, I'm going to let Gurinder talk now. Loud. Welcome, everybody. Thank you so much for all of you guys to be here. There's nothing but pride that we feel from the community supporting our 9th annual motorcycle event. We're so proud for the turnout, and every year it's getting bigger and better. And I want to thank from our nonprofit to everyone that is here, and I don't have words how much appreciated we feel for having all of you here. And today's event is the 9th annual. Last year we did the blood drive because of COVID restrictions, but I'm so thankful to God that we're able to put this event again back, and seeing the community back out here is nothing but a love. So this is the true America that we live in, and this is the American dream for all of us to see our community as Americans all together doing good for the community. That was really good. It did. He outdid you. And actually want to thank all the law enforcement and all the people that serve our great country, United States of America, for many years in the past. And that's why we have the freedom and the country we have for everyone here, for all the dreamers and everybody to be American. We want to do a moment of silence for all the law enforcement and all the lives we lost during every war that our country has fought, and everybody that served our country. We want to thank them by doing a moment of silence for a minute. Please be with me. Thank you.
some riding instructions. Your safety is safety of others. Please stay on your spot where you start the ride. Do not zigzag. Be patient. There's a lot of bikers. Make sure you're watching your surroundings. And we're gonna have Highway Patrol block Highway 65 in Merrill Haggard, but other lights we have to follow the traffic rules. And be patient. Make sure that we're ride kits are safely. Safety of you is safety of others. And all the people that are riding in the cars, and they're here to support us. We thank you and we appreciate, but we want you guys to be at end of the last motorcycle. We do not want any cars to get in between the motorcycles. Highly request, please, if anybody accidentally gets in there, pull to the right, let the bikes go by before you get back in there. Next, we're going to have prayers in English by Doc, Hawk member, and also we're going to have a prayers in our native language, Punjabi. That's going to be done by the Stay Singh very well. And right after that, I want you guys to start getting on your bikes, and we're going to leave 11 a.m. sharp. We're not going to wait extra minutes. So please help us be on your bikes right after we're done with the prayers. So next we're going to have Doc do prayer in English, and then we'll do prayer in Punjabi. Come on. Okay, Doc is really soft-spoken, so you have to be quiet and we have to listen to Doc. Yes. That wasn't what you said you were going to say. Because I don't want lightning. Pray with me, please. Heavenly Father, we have so much to be thankful for today. And we appreciate everything that everyone involved in this ride has done and is doing. It's just an awesome event. Father, we pray today that you will give your angels charge, place a hedge of protection around this group of riders, and get us into our destination safely. We pray this in Jesus' holy name. Amen. श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थई होए सहाय दसां पातशाह जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दीदारे दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु हे निमाणे दे निमाण निताणे दे ताण नियोटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती जोदड़ी है अज बेकरसफील्ड च सिख राइडर्स ऑफ अमेरिका ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया आप अंग संग सहाई होकर सारे कारज नूं सफलता बख्शियो आंदियां औकड़ां दा सामना करन दा बल बख्शियो सारिਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਪਰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਸਭ ਤੁਧ ਹੈ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦ ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਥਾ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋੜੇ ਸੋ ਚੜੇ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. Thank you, everybody. Last for here, the statement next year is our 10th annual ride. We're already preparing for next year, and I want each one and every one of you to help us to make the biggest event in town for next year. And if you have suggestions, how can we make it a better and bigger event? Let us know at the park. But for now, I want to thank everyone for being here at the park. Lunch will start at 12:15. We're going to have some guest speakers before then. Lunch will continue until 2:30. And you can go for a second round. It's lunch buffet. And there will be all the fun activity. Please help yourself when you get there and be social as you can. Thank you.
we're gonna do a group picture at 2:30. Everybody's welcome to be in the picture. Thank you. Let's get to the bike. Thank you. Thank you. ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਊਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਸਪਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾ ਮੇਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਰੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਟਰੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੰਡ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਰਾਈਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਈਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10-15% ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ 70-80% ਬੰਦੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਾਈਡ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ Hi guys, how are you? Hello. You're live on 4 different TV channels. You want to say anything to these riders? What should they follow? What rules they should follow when they start from here? Nobody should cut each other. Anything you want to talk about? Oh yeah, just keep a safe distance and be safe. Don't drive too fast. All right. And I heard that Freeway 65 is going to be closed for a little bit. How about the streets? Any particular thing you want them to follow, or just follow you guys? Just follow the rules of the road. All right. So they say just use your common sense. Just follow the rule. Don't think that it's a ride. You can do anything you want. So just follow the rule of the road. And ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਈਡ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਲੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਈਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਈ ਰਾਈ ਸਰ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਯੂ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਰਾਈਡ This is fourth year. You see any last year apparently it didn't happen because of COVID. You see more people are getting every year from once they started in past 4 years. Like this year, I can tell that it's a lot more than 2 years ago when I came here. So, Definitely. what do you generally think about Sikhs when you talk about this riders, Sikh riders of America? What do you think about Sikhs when the first thing come in your mind? Peaceful people. Peaceful people. So we've been hearing it again and again when we talk about to somebody. So people start seeing the different. The Sikhs is a different community. They are not part of a particular group or a different community. And the one thing I can tell you about Harley Davidson, ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਬੀਅਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ
ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ 5-5 6-6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਿੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ Sure. This guy want to talk to us. So what do you think about this ride and Sikhs in general? I love the Sikh people. They are very kind people and they love motorcycles. Yeah, actually, rock. If you know any single Sikh ladies, I'm single. Well, you can all hear it. He's saying if you know any single Sikh lady, he's single and he's looking for one. And I have money. And he got money. That's the main thing. Yeah. So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੇ everybody having fun basically here and ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਗੈਟ ਅਲਾਉਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਈਕਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਡਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਾਈਡਰ ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਡਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 13 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਊਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਲਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ Get set and live. Actually ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ to get set go live. ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਈਲੇਜ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ। This is very much possible with us. ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ, ਆਊਟਲੈਟ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ, ਔਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ? So again, we would say, get set live with Sanjha TV. ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਡ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਡ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰੇਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੇ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਤੇ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਰਾਈਡ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਰਫਲੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਰਾਈਡ ਨੂੰ, ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਰੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਆ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੋਈ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਬਸ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਫੜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਰਲੀ ਡੇਵਿਡਸਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਰਲੀ ਡੇਵਿਡਸਨ ਦੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਰਲੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰਲੀ ਡੇਵਿਡਸਨ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਲਾਈਨ। ਬਸ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੌਂਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੌਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟੂਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ
ट्रक के उत्ते तो सारे तुहानूं सारे रस्ते दे विच ये दिखाया जाऊगा। ते हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो आवाज़ काफ़ी है, डिस्टर्बेंस काफ़ी है, पर आप कोशिश करी जाने नाल तुहानूं सारा दिखाए माहौल दिखाई जाने आ, क्योंकि माहौल जिद्दां मैं पहला गल कह रहा सी भी माहौल ये मेले वाला आ, जिद्दां मेला लगा होंदा अपने ये भी मोटरसाइकिलों का मेला कह सकते हैं भी मोटरसाइकिलों का मेला जिहड़े अपने सिख राइडर वाले हर साल लाउंदे आ इत्थे बेकरफील्ड च, और बहुत सारे लोग हैं जिहड़े इहनूं हर साल ही देखण आउंदे आ। आपां जिन्नियां भी राइडरां नाल गल कीती आ, कोई 3 साल तो, कोई 4 साल तो, कोई 5 साल तो, कोई 6 साल तो इत्थे आ रहा है। 9वीं राइडर 9 साल हो गए इन्हों ये चलदी नूं 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ कि ऑर्गेनाइजेशन। तो 9 साल ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੀ ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੁਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੈਡੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਫੋਲੋ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਰੋਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਰਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਰਦਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰੈਲੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੀ ਆ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲੇ ਪਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ 4 ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਿਓ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਨਲ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਈਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਾਈਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ।
ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਓਪਨ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਰੂ ਬੈਠਾ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਖਿੱਚ ਲਓ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰੂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਆ ਜੀ ਪਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਸੋ 200 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜੱਗੀ ਟੁੱਟ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 2014 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, 4 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ YouTube ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਗਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪਲ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਲੀ ਆ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਖੁੱਲਾ ਏਰੀਆ ਆ। ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਔਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਪੀਕਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 2-3 ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਡ ਮੌਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆ ਆਪਣੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਔਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਗਰੋਸਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਓਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂ ਖੁੱਲੇ ਪਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਆ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। 4 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ 4 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਹੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, 4 ਜਾਂ 5 ਜਾਣੇ ਮਸਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ, ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਰੇਡ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ H&R ਦੀ ਟੀਮ ਬੱਲ, ਸੱਦ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਂਸ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੂਬੀ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਜ਼, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ, ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ 4 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪਰੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲੇ ਪਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਓਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਿਓਲਵੀਰ ਜੀ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਭੈਣ ਜੀ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ ਆ ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਆ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਬੇਕਰਫੀਲਡ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦਿਓਲਵੀਰ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦਾ ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਰੋਡ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਦਾ ਇਹੋ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਤੇਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲੂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂਹ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਆ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਆ, ਇਹ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਗੱਡੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਘਣ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਇਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਡ ਸੀ ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਆ। ਦਿਨ ਬੜਾ ਪੱਧਰਾ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਨੇ, ਟਿੱਬੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਸਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਟੀ ਆ ਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਰੇਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਗਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਗਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ,
ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਦਿਓਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਘਰ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਫੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲੇ ਪਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। H&R ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ, ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਛੇਤੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਡ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਕ ਹੀ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਮਾਈਲਸ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਓਮਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨੇ ਓਪਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਲ ਬੇਂਸ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਲ ਸਿੰਘ H&R ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ, ਚਾਰਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਵੈਂਟ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੇ ਪਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਲ ਬੇਂਸ, H&R, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਔਰ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੋਹਾਲੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਦਮ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 11:15 ਹੋਏ, 11:20 ਹੋ ਗਏ ਦਿਨ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੈਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਕੁ ਮੀਲ 5 ਕੁ ਮੀਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 8 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ 8 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਵੇਲੇ ਹਾਰਲੀ ਡੇਵਿਡਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਰੇਂਜ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 9 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਖ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 1 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਮੋਟਰਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਾਡਾ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਨੀਆ ਵੈਸਟ, ਰਫਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੰਗਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ 3 ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰੂਬੀ ਸਿੱਧੂ, ਬਲ ਬੇਂਸ, ਓਮਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਓਮਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਈਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓਲਵੀਰ ਜੀ? ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਪਾਰਕ ਲੇਕ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਪਾਰਕ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੇਕ ਆ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਪਾਰਕ ਲੇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਕ ਆ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਤੇ ਮਾਈਲ ਹੋਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ 3 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਲੇਕ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ। ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਕ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੇਕ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, 4 ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 1 ਵਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੇਕਰਫੀਲਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਆਰਾ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਨਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। 2.2 ਮਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 2.2 ਮਾਈਲਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿਓਲਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 3:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਡ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੋ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਪਰੇਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰੇਡ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰੇਡ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੀਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰ 40 ਮੀਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲੇ ਪਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਰੜ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਆ ਇਤਫਾਕ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਰੇਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਫੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੇਸਿੰਗ ਰੈਂਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 4 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੜਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੈਂਪ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤੇ ਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵਧੀਆ
ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹਾੜ ਦਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਦੇ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਦਿਓਲਵੀਰ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਖੂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਬਟਾਲਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਡ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੇਕ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੀ। ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਡੇਰੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਬਾਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਜੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੀ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਦਾ। ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਜੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਓਮਨੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ H&R ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਲ ਬੇਂਸ ਜੀ, ਤੇ ਰੂਬੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਈਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਫੂਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ।
ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਪੀਚਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 올ਡ ਕਪਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ 올ਡ ਕਪਲ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਪਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦਾ ਕਿੰਜ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਪਲ ਆ। ਔਰ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਪਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਹਾਈ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਨੇਮ? Ron. Hi Ron, and you're riding your bike today with hi, what's your name? Barbara. Barbara. How you guys doing? First tell me about this ride. How you feel? Oh, love it. Do it every year. And how long you been doing this? The last couple of years, about the last 4 years, our group supports the Sikh riders very much. So yeah. Yeah. And what message you want to give it to the community? Hearts of gold. Always support. Okay, so what about the Sikh Riders of America? How long you know this girl? Oh my gosh, I've known Gurinder 7 years. So you know Grinder for 7 years? Yeah, we and do their patches. Oh, okay. Yeah. And are you riding bike or you're just riding with your... I'm riding with my husband, the president, and this is the vice president. How long you been doing that? How many years now? Riding? Yeah. Oh my God, since I was 16. Wow, that's great. So you have a lot of experience. Yeah, and we're in our 60s. And the Sikh Riders of America, they just from 2013 they start doing this, right? Yeah, and we've been doing it with them. Okay. Yeah, we've It's been like 9 years now. Yeah, this is their 9th annual. The 10th next year, I can't wait, man. I'm hoping it's a lot bigger, better than this. 10th, we're going to get the word out. Yeah. Yeah, because when I talked to Grinder, he said when very first, like 2013, when they have a ride, first ride, there's only few volunteer, I think 4 or 5. Yeah. But now it's like hundreds of volunteers. Yeah. And the bigger, the better. Right now, our group, we're about 8 riders right now, and every one of our group is here right now. So, you know, we kind of encourage it and let them know what Sikh riders stand for and what they're about and how generous they are with the community and how much they reach out to help people and everything. And that's something that we get behind, and we stand behind the Sikh riders 100%. Sikh always try to tell people their identity, who they are. So what do you want to say about all the Sikhs, like Sikh Riders of America today? Best thing, they're always giving to the community. They help the community. They feed the hungry, everything. And we do it as much as like they do. Except they go nation. They go Texas. They go everywhere. So, yeah. Now everybody's watching you live and worldwide, in Canada, in US, everywhere. What message you want to give to the other riders in the other cities and other countries?
if you get an opportunity to reach out there and support the Sikh writers, man, do it. They're just a lovely group of people. Don't judge a book by their cover. Not all people are bad. Everybody gets judged because of what they wear, where they come from. But, you know, it's not about that right there, man. Judge people on an individual basis, one-on-one. If you do that with the Sikhs, you'll find out you're with a great group of people. Hearts of gold. I feel so proud. This is the first time I'm just joining you guys. This is my first experience. I really feel proud. And what would you like to say to the community? Awesome people. They got hearts of gold, as I keep saying, and they practically give you the shirt off their back just to make sure that you are comfortable. One of the big things really nice about the Sikh writers that, you know, a lot of people didn't think anything is when this pandemic hit last year, you know, Gurinder and his whole crew, man, they worked really hard to make sure that the hospital, the first responders and everything like that had, you know, the mask. They were taking them lunches and face shields, and just they donated all that right there to the community, man. They went above and beyond, and that's what we need out here, man, is more people willing to go above and beyond the call. That's very nice, and so thank you very much, both of you, and I really feel proud to be part of this event today. Thank you very much, and hope to see you guys next year, same time. Yeah, 10th parade maybe. We'll be here, and hopefully next year, man, our group will be a little bigger. And but we're about quality. We're not about quantity, man. Our group has to be quality writers that care about the community, and we don't put up with any kind of racism or any kind of hatred toward anybody. If we get that, we just kick them out of the group. Patriots of the Cross was designated as a group just like that, a community outreach group, man, to help people out there. We treat everybody the same. So we're one big family here, and we love our group. And like I say, it's about quality, not about quantity. Thank you very much. Really appreciated you guys, and good luck. Yeah, thank you very much. So बहुत वधिया लगदा जी जदों ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, how they feel. So ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ. ਸੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੁਸਾਂਝ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸੰਘੇੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ. ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਘੇੜਾ ਭੈਣ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? 1983 ਤੋਂ. ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਈ ਸੀ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਹੀ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੌਕਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਬਲੱਡ ਡਰਾਈਵਸ, ਫਲੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ. ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੱਗ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ. ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਡਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਆ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਓਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਫੀਮੇਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਵੀ ਵੀਰ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਚਰ, ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪ, ਵੀਰ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ. ਆਪਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਟ ਸਟਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ, ਰਾਈਟ. ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਰ ਇਕੁਅਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਦੇਰ ਇਕੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇਰ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਤੌਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਲੇਡੀਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ.
ਹੁਣ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ 1983 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੇਬੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਾਂਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਟਸ ਮਸਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਬਟ ਯੂ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੋ, ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਕਵਰਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੁਰਮਤ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਆ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਭੈਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੂਬੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋਇਆ ਆ, ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਡੇਕ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਜਾਊਂਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਊਂਗਾ, ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਐਸ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਓਮਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹੀ ਹਾਕ ਮਾਰੀਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੰਗ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪੱਗ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ 100-150 ਬੰਦੇ ਤੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਮਸੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ? 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 2013 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਕੰਡ ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਟੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਜਗਮੋਹਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? 2014 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦਾ। ਸੋ ਡੇ 1 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਗਮੋਹਨ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਲੈਂਡ ਇਨ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਮਿਥ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿਗਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੀਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਡ ਬਾਇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਰਾਈਡ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭਜਾ ਲਿਆ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਾੜੀ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ? ਮੇਰਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਲਵ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੈਲਪ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 300 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਡਰਸ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯੂਨੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ weight ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਸਰੇ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਹਰੇਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬੀਅਰਡ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬੀਅਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਲੀ ਡੇਵਿਡਸਨ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਅਰਡ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਜੀਅਸ ਬੀਅਰਡ, ਵੇਅਰ ਯੂਰ ਬਾਈਕ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਬਾਈਕ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਮਿਕਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਟਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਧਰ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਰੱਖੂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ।
हाँ बिल्कुल जी, बहुत वधिया लगता। सो मल्टी कल्चरल जो असीं गल करते हैं, सो हर एक नेशन के हर एक धर्म के लोग बहुत ही वधिया है। सो हुण असीं स्टेज की कार्रवाई जिहड़ी दिखालन दे लई लैके चलांगे। और तुसीं मैनूं थोड़ा जिहा दसो जी, इस वक्त मेरे ख्याल तुहाडे सिटी के मेयर जिहड़े स्पीच कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये बेकरफील्ड की मेयर आ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। And you have been so generous to our many charities, and throughout the pandemic, you have done so much to improve the health of our community. You've been distributing masks and shields. You've been serving constantly and caring for all of us. So on behalf of the City of Bakersfield, it's my joy to say thank you, God bless you, have a wonderful day today in the land of the free, the home of the brave. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor Karango. Mayor, we have something for you to thank you. ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Please give a round of applause to Mayor Karango. Next we have Vince Fong. Well, good morning, everybody. It's an honor to join you all. I just want to thank Gurinder and the Sikh Writers of America for all their hard work. I think this is the 9th annual, and it gets bigger and bigger every year, but I had the honor last year of recognizing Gurinder and his organization and all the volunteers of Sikh Writers of America as my nonprofit of the year for all the things they did during the pandemic to support our other nonprofits, support our law enforcement, to support our homeless, support our medical personnel. So, they don't get a lot of people did a lot of things during the pandemic, but you guys stepped up and served our community and didn't ask for any recognition. So I want to personally thank you this year for all your hard work. And of course, your support for our law enforcement, their families, victims in our community, and now our homeless, in terms of supporting the Bakersfield Homeless Center. You guys step up year after year, raising even more money and more volunteers, and so I can't thank you enough. And our community and our state is grateful for your support and your volunteerism. Thank you so much. Thank you, Vince. Next we have a Chief of Police to come on a stage and say a few words. We really appreciate all the hard work our law enforcement does to keep our city safe. Without law enforcement, it would be very difficult to live our lives the way we do. So I want to thank him, and he's going to say a few words to you. Good afternoon. Thank you very much for the invitation and for the opportunity to recognize the service that you provide and all of you that provide to us. Law enforcement and military are important pieces of our society, and society can't function and we don't have the safety and security and the freedom and the ability to live out our lives without law enforcement and our military. And your service here, recognizing all of us today, enables us to continue to serve. We love our community, and in Bakersfield and Kern County is special in that you have not forgotten law enforcement and military, and you do at every opportunity recognize the service that is provided. And the men and women of the Bakersfield Police Department and all of law enforcement in Kern County, I can say, feel it. And you enable us to go out every day and every night to serve and protect our communities. The service and the charities that you all provide, and examples of it here today, are examples for us. And we all know that when the time comes and law enforcement is injured or killed, or our families are in need, you will be here for us. And that enables us to continue to be there for you. So thank you for what you do. Have a great day. Thank you very much. Thank you, sir. Next we have our DA, Cynthia Jimmer. She's going to say a few words to all of you. She's been a great DA to our county. You will see her everywhere in town and all the events
She's very reachable, very social, and she's the best we can ask. So she's going to say a few words. Hi. How are you? Come on, Pedro. Come on up. My name's Cindy Zimmer. I'm the DA of Kern County, but there are some other prosecutors that are here today, and I wanted them to be on stage with me. Even this one is one of our prosecutors that I met at this event, I think 3 years ago. Yep. And now he's a felony prosecutor doing rural crimes. But anyway, it's an honor to be here to speak to you today. This organization does so much for so many people, and it really does make a difference. In particular, I'm so honored of what you do for law enforcement and the support for law enforcement. These have been really very difficult last 18 months for law enforcement. You know, in 2019, it was the first year that our homicide rate went down in a number of years, and that was so encouraging. We were so happy because so many people in Kern County are the victims of homicide every year. But in 2020, when the pandemic hit, crime rates started going up, and crimes against law enforcement started going up as well. We had a number of cases of attempted murder against law enforcement in the last 18 months. And as you know, we had a very, very tragic incident that occurred on July 25th of 2021 when Kern County Deputy Sheriff Philip Campus lost his life when he was rushing in to save someone's life. So that was a dark day for us. It was very difficult, and we have a lot of other incidents in which law enforcement, someone's trying to take their life, but they missed. And so we're here. We appreciate the support. We appreciate the support. You know, law enforcement also got COVID. You know, they got sick too. And so it's been a difficult time, but we're here to support law enforcement. We appreciate the SIKH Riders for supporting law enforcement. And as you can see, we have some prosecutors here. Navi Rai, he's one of our prosecutors who is very active in this organization. Michael Caves is one of our homicide, I mean, he's done everything, one of our prosecutors. And Pedro Navarez is one of our newer prosecutors here, who is here to support the organization and support all of you. So thank you very much. It's wonderful to be here. I'm so happy to know all of you. So thank you. Thank you. So I just wanted to interject before we call up our new speaker. Cindy is right. The first time we met was at this very event 3 years ago. And I remember when I was up here, I said, hey, you know, she might offer me a job, so everyone give her a bigger round of applause than the rest of them, because who knows, maybe she might hire me down the line. And now she did. I would like to say personally that she has made such an impact in not just the larger community as a whole, but in my own personal life. And being a prosecutor was something that I wanted to do since I can remember. And Cindy, thank you for making my dream come true. I say all this with a caveat that I might be asking for a raise later on, but we go ahead and table that discussion for next time. But thank you, honestly, from the bottom of my heart. Thank you, Cindy. Before we call our next speaker, wherever Blue Star Moms are, they have a whole roll for tickets if they can give it back where the raffle items are. And there's a lot of people asking for tickets, but then they have the whole roll. Please share with the other people. Next, we have on stage Carla from MAD. You all know her. And right after her, the American Legion President David. So you're always here to support me. I love my MAD banner logo back here. And I've been with Grinder from the beginning, and Amandeep and your family. I love you. And everybody out here that supports the SIKH Rider of America, and then that supports the victims of violent crime to DUI. And it means a lot to me, your support. It means a lot to the families. I go into the court room
along with Cindy Zimmer's prosecutors. Matter of fact, I have a new office, a traffic safety prosecutor right here. Come on up on stage. Caves, we're going to start working together. So this is a team. We also have another young lady. Her name is Tara, that also is in the unit. The unit's a very special unit to me, and it's a very special unit to all the victims of this crime. So I truly appreciate Cindy and for what she does, and I couldn't do it without all of you. So thank you. It really warms my heart. We have something for you. Next, I would like to call on stage David from American Legion. Please give a big round of applause to all the American Legion riders. They've been our backbone. They've been supporting us all these years, and they're members from different chapters, from Tehachapi, Porterville, Fresno, comes to this event. Nothing but proud of them. Yeah, guys, my name's Dave. I am the acting president right now of Chapter 26 Riders here in Bakersfield. I just want to send a thank you to the SIKH Riders for all their support and friendship over the years, and that we definitely look forward to in the future doing the same with you. And now from a state level officer, I have Rochelle that has to say something. Thank you. On behalf of the 2,000 riders that we have for the state, we'd like to tell you thank you for your support, for everything you've done for us for the last few years, and we're looking forward to more future events with you. Thank you. Next, we have Billy from 999 Foundation. And right after Billy, we're going to have a Jeff from HOG. Billy is one of the founder of 999 Foundation. Well, I just got done having a talk with wife. I said I didn't have anything prepared. She said, well, keep it brief. So, so I will try. So we partnered with Gary and the SIKH Riders about 9 years ago, just under 9 years ago. Just how we met, I walk into Verdugo Market, and I have on a 999 shirt. It was right after the ride. And he said, I need to get in contact with someone from the 999 Foundation. And I said, well, I'm your man. And from that point on, the SIKH Rider support of the Kern County 999 Foundation is invaluable. One of the things that people may not realize, and those of you that I see out here that was at our ride last weekend, just to let you know, it was the most successful 999 ride we've had yet, thanks to your support and the support of the SIKH Riders. You know, we talked about Deputy Campos that died in the line of duty. Just to give you an idea of what the 999 Foundation does, you know, you have dozens and dozens and dozens of law enforcement out on something that wasn't planned. Within a matter of minutes, literally, we were able to mobilize. We had support services on scene in Wasco. We took support services to KMC, and we had support services at the Kern County Sheriff's Department, literally within minutes from the incident occurring. And the partnerships that we have with the SIKH Riders and you guys that come out and support our ride, that allows us to do that for the officers and the families. So once again, Gary, I appreciate it, and we couldn't do what we do without your support. Thank you. Jeff, can you please come on the stage? We have a Jeff for American Legion. I'm sorry, HOG. I confused. There's stairs right there. Yeah. All right. What's not to love about these group of people? Boy, I tell you, let's give them a big hand for the SIKH Riders and the SIKH community again. 9 years ago, Gurinder picked me to help him either give some advice or plan some of his rides and things. I don't know if you remember back when they had the first
ride, we all got little participation trophies, and I told him, I said, bikers are not about trophies, they're about pins and patches. So we corrected that, and he's did very well. But anyway, it's learning and being connected with Gurinder and all the Sikh people. What is not, we should emulate all what they do. They're all about their faith, they're all about their family, they're all about this community, and they're all about the USA. And I want to thank each and one of you guys for supporting this community, the biker community, and all the charities that I support. Thank you again. Thank you, Jeff. Next, we're going to have Sean from Armed Forces Sport Foundation. And then right after him, I want someone from Kern River Blue Star Moms to be close to the stage. Well, good afternoon, everybody. I truly did not know I was going to be asked to do this today, so it was a little bit of a shock when I heard my name mentioned. But first of all, I have an announcement. Most of you out there are bikers. Just a word to the wise. With all these prosecutors here today, if you haven't checked in with your parole officers yet today, you might want to do that. Sikh riders have been extremely generous to Armed Forces Support Foundation, and the relationship that's been built up over the years. We were recipients of some of their charity in past years. They're an incredible group of people. They've weathered through all kinds of things over the last 10 years since they started doing this, and who would have ever thought that this organization would have grown and had the support out of Kern County and all of you that they've gotten. On behalf of Armed Forces Support Foundation, I want to thank all of you that have helped us over the years with your contributions. Everything that you've done for us goes out to Kern County veterans in need. We are still healthy and doing well this year, still contributing, still have grants available to veterans. Please reach out to us if you need to. And on behalf of AFSF, we want to thank the Sikh community and Gurinder for including us in all of this over the years. We really appreciate it. Big round of applause for them, please, everybody. Thank you, Sean. Thank you, Gurinder. And if you want some, booze, just saying. I mean, he's gonna. Thank you, Sean. Next, we have a speaker from Kern River Blue Star Moms, and right after them, we're gonna have Michael Caves say a few words, and then I'm gonna say a few words, and then we're gonna start the show. You guys are gonna have some fun entertainment stuff happening right away. We're the Blue Star Moms. We're active and veteran mothers. We appreciate the support. This is a great turnout. Sorry, I don't do well with public speaking. We have raffle tickets. What else? Thank you for coming. Thank you for supporting us. We appreciate you guys. Thank you so much. Thank you. And I want to call Michael Caves come on stage for a minute. Thank you. My name is Michael Caves. I'm the president of the Kern County Prosecutors Association. And I just want to reiterate some of the things we've heard so far today, and that is it's incredible to see such a big showing, especially for such a great cause, such a great event for some great causes. And I want to reiterate, I think events like this really focus in on what we all have in common in Kern County. We are a very large but tight-knit community across a diverse spectrum of affiliations. And I think those three things that the earlier speaker, one of the sponsors, mentions, faith, family, and community, those are the three binders that keep us all together. And so I just want to give a round of applause to everyone who participated, to the Sikh Riders of America, and of course to all the corporate sponsors. Thank you. Thank you.
Usually I don't write down my speeches, but this time I'm asked to by all our members. They want me to touch up some points that our nonprofit has done. So I'm going to try to read it off my phone. You know, for those of you may not know, we are the Sikh Writers of America, and our primary mission is to increase awareness about the Sikh religion and work against the hate crime. And hate shouldn't be against anybody on the planet. It doesn't matter here at home or somewhere else. We should be all loved and cared equally across the globe. Our organization was established in 2012 after many Sikhs were sadly targeted of hate crime due to mistaken identity and generally lack of knowledge by people about who we are. This incident was both heartbreaking and life-changing at the same time. At same day, we decided if we think it's sad, we have to do something so it doesn't happen again. Since 2012, our organization have grown to members not only in California, but Texas, Florida, Arkansas, and other states. I'm proud to share that we have been able to donate close to $500,000 to nonprofits across the nation. And many here at home local nonprofits that we're proud of what they do on the ground, and we try to help them. And so again, we thank you for being here today, for supporting our mission and sharing a small piece of our culture with you. Please enjoy the live music. Our Punjabi folk dancers experience traditions of Mehndi, which is a henna artist. They're open for all of you to try. We have raffle tickets at the back. There's a lot of raffle items. There's a gun raffle too. Tickets are still available. Please buy it. Please save the date for next year, which is October 8th, Saturday. We're going to make our 10th annual anniversary starting at Harley. It will end here. We already made the reservation for the park. So please mark your calendar. Help us to make the biggest event in Kern County that biker community can put together next year. And one more time, I want to thank all of you. And without all of you, we wouldn't have been able to do it. This would not have been possible without all of you spreading the word about the event, about our nonprofit. And then if we can ever be in help, and it doesn't matter where it's needed, our group is open. We're be happy to be there and do best to our capacity, whatever we can do. Thank you. And now we're going to have our Punjabi folk dance for you guys, and then Navi's going to take the stage, and after a few items, he will keep telling you guys what's next coming up. Thank you. All right, everyone. So one huge round of applause for one of our two dance teams that we have. We have Ronak Merseddi.
I saw them and I started getting out of breath. God, can we get one round of applause for Ronak Marsadi? Alright guys, it doesn't end there. We got one more dance crew here. JJD is their name. And so I'd like to call those guys up here onto the dance floor.